Before you came, the people had resigned themselves to their fate, cowering in fear of the hunters. But now, because of you, they might just stand a chance. End this once and for all.皆様はじめまして、リードシネマティックアーティストを務めました福江隆明と申します。フォースポークンではカットシーン全体の制作進行を行っていました。本日はフォースポークンのカットシーンワークフローをご紹介できることを嬉しく思います。フォースポークンは魔法とファンタジーに彩られたアーシアという世界で、現代のニューヨークから飛ばされてきたフレイ・ホーランドという女性が主人公の物語です。等身大の普通の女性が様々な体験を経て成長していく様子を、現代とファンタジー、美と残酷というように、コントラストのあるアートで描くことがグラフィックコンセプトの一つになっています。皆様、はじめまして。同じくリードシネマティックアーティストの平松純子と申します。フォースポークンではカットシーン全体の進行やクオリティ管理を務めました。今作で各セクションで行ったカットシーンのクオリティを高めるための取り組みを共有したいと思います。例えば、今作ではカットシーン全体のイメージコンセプトを合わせるために、カラースクリプトを採用しています。これは重要な瞬間やシーンの色調を視覚的に表現し、ムード、雰囲気、感情を確立するものです。カットシーン全体の流れもつかめ、スタッフが意識を統一して作業しやすいので、余計な勘違いや手戻りもなくなり、結果としてクオリティを高めやすくなります。こちらのカラースクリプトをベースとし、各工程の制作を進めました。約90シーン、110分にも及ぶカットシーンのクオリティを維持しつつ、期間内に作り切るためのアプローチの一端を紹介していきたいと思います。フォースポークンでは、汎用的なリソースで構成される簡易的なカットシーンなど、いくつか種類がありますが、本日ご紹介させていただくのは、専用のリソースで構成されるカットシーンのワークフロー解説となります。最後までご覧いただけると幸いです。それではまずはじめに、アセットパイプラインとエンジンについてお話しさせていただきます。Hi everyone, my name is Takaaki. You can also call me Mo. I'm a technical artist responsible for production pipeline in Forspoken. Today, I'm here to talk about streamlining and optimization of cutscene production pipeline. Let's take a look into the tools and softwares that we use in Forspoken. We have a comprehensive approach starting from motion capture all the way to production tracking. To streamline our workflow, we have developed some in-house tools and software that automate many of the tasks that we perform in the pipeline. However, in this presentation, we'll mainly focus on third-party software that we use to bring our assets to life. First on the list, Time Sync is a step in our workflow for syncing up the video, audio, and actual capture data so that the 3D artist can start working on it. For this step, we use Adobe Premiere Pro, a highly versatile video editing software that delivers great results. Once the motion capture data is ready, the layout artists work on the assembly and integration of the various assets, including characters, environments, and dialogues. To achieve this, we use specialized software like Motion Builder. However, in some cases, the software may present limitations,
and we employ additional tools like Maya to ensure seamless integration and optimal results. As we move forward in the pipeline, we use in-house tools for exporting the animation and camera layout data to the correct places. All of these assets are then assembled back together in Luminous Engine during the scene assembly stage. This is where the real magic happens. As we add body and facial animations, secondary animations like hair and cloth simulation, visual effects, and lighting. For this, we use Motion Builder and Maya for body and secondary animations, Dynamic Sys and Maya for facial animation, Luminous Engine and Houdini for visual effects, and Luminous Engine for lighting. With multiple teams working on different parts of the same scene, it's crucial to track and manage the data each team is creating to ensure seamless collaboration. That's where Perforce comes in. It provides a centralized system for version control, allowing us to easily track and manage all our assets and data, reducing errors and saving time. Not only that, but we can also easily roll back to previous versions of assets if needed. Alongside the 3D asset files, the source codes are also version controlled in Perforce. For our developers, we use PyCharm for developing tools and plugins that automate the tedious processes for the artists, and Visual Studio for engine-side tools and codes that require compilation. Last but not least, to streamline the review and feedback process, we use ShotGrid. It allows us to organize and track reviews and give feedback easily, saving us time and reducing human error. Additionally, we've automated the upload process, allowing us to focus on the creative aspects of the review and feedback process. Next up, Junko and Takaaki, our lead cinematic artists, will delve into the specifics of how ShotGrid is integrated into our event scene production process. カットシーンワークフローにおけるショットグリッドの活用方法を平松から紹介します。カットシーンのワークフローは非常に複雑で、関係セクションも多岐にわたります。プロジェクトを効率的に進めるために、ルミナスプロダクションズではショットグリッドを活用していました。クオリティと納期を両立させるために非常に役立ちました。ただ、ショットグリッドでプロジェクトを運営する前に、このようなカットシーンフローズを作成しました。役割を明確にすることで、無駄な手戻りが発生せず、最終的なクオリティも上がります。記憶でリーダーだけが把握しているフローではなく、誰が何の責任をどのステータスで持っているか、明確にしながら進めることが重要に思います。ショットグリッドには様々な機能があり、作業効率を高めることができます。しかし、カットシーンでは多くのセクションが関わるため、またアウトソースも含めた運営を考え、シンプルな使い方を意識しています。まずはカットシーン制作の全工程をタスク化しました。それぞれのタスクで進捗動画、ステータス、フィードバックの管理を行い、各セクションの進捗を誰でも把握することができるようにしました。タスクにはクオリティの方向性やクオリティラインを維持するために、アートディレクターと演出監督による3段階のチェック、ラフチェック、ポリッシュチェック、ファイナルチェックを用意し、フィードバックもショットグリッド上でやり取りしていました。フォースポークンでは品質管理のため、毎日最新状態のカットシーンをルミナスエンジンで自動録画していました。そのキャプチャーされた動画をショットグリッドに自動的にアップする仕組みを作り、進捗確認やチェック用の動画、さらには不具合確認用として活用していました。次はパイプライン TA から動画の自動アップロードについて具体的な説明をします。Maintaining a clear record of our production progress is essential to ensure that our teams can work together efficiently and effectively. With multiple teams working in parallel on character, environment, layout, animation, effects, lighting, and simulation, it's important that we keep track of their daily updates. That's where ShotGrid comes in.
Using the Python API of ShotGrid, we're able to upload the video files with all the metadata to the right entity with ease. The batch script is registered and executed regularly in the Windows Task Scheduler, calling the Python script to compare the information stored in the designated directory with its counterpart in ShotGrid. Only those videos that have not been uploaded are uploaded, thus ensuring that no videos is uploaded in duplicate no matter how many times the batch script is executed, or if it's stopped in the middle and needs to be restarted. This makes the time-consuming and error-prone task of uploading videos to ShotGrid effortless, and saves a significant amount of time and resources. ここからはカットシーンワークフローの簡単な説明を交えながら、本作で行ったパフォーマンスキャプチャーの解説をしていきたいと思います。まずはじめに、物語に適したキャラクターを作り出すために、パフォーマンスキャプチャー時に演技するアクターの選定から始めました。本作ではすべてのキャラクターではありませんが、アクターを 3D モデル化して、さらには声もゲーム内に反映させる必要がありました。よって、演技だけではなく、見た目の雰囲気や声などが求めているキャラクターに合っているかという観点も重視して選ばれています。また、アクターが 3D モデルとならない場合でも、身長はなるべく近づけることで、目線の演技に違和感が出ないような工夫を行いました。次に、パフォーマンスキャプチャーに必要なキャラクターモデル、背景データを準備します。キャラクターモデルに関しては、ラフモデルを使用しています。パフォーマンスキャプチャーまでに制作が間に合わないモデルに関しては、身長を合わせた汎用の人型モデルを使用することで、最終的なモデルとの差を緩和しました。背景データも、アクターが接触する箇所は重点的に形状を完成させることで、より精度が高いアニメーションデータを撮影できるようにしていました。必要なデータが整ったらパフォーマンスキャプチャーを行います。本作では海外アクターを起用することが決まっていたため、地理的な利便性や実績からロサンゼルスにあるルージュモキャプスタジオで行いました。最大同時撮影人数は12人。ヘッドマウントカメラは最大8人分同時撮影できました。アクターのボイスも演技と同時に収録してカットシーン内に反映しています。ただ、ノイズが入るなどで使うことができないボイスに関しては、後で別収録するケースもありました。パフォーマンスキャプチャー中のボイスをできるだけ使用することで、体や表情がボイスと正確にリンクすることができ、品質の向上につながったかと思っております。また、アクターのフェイシャルをメインに映すカメラを1台用意しました。その映像をフェイシャルアニメーション制作のリファレンスとして役立てました。本作のパフォーマンスキャプチャーで、弊社としては2点新しい試みがありました。1つ目が、パンデミックの影響により、初めから終わりまで全てリモートワークで進めたことです。現場にいれば一目瞭然でわかるアクターの演技が、画面越しだとなかなか把握しづらいので、演技を映す3台のカメラをリアルタイムで確認できるようにしてもらいました。これにより、リモートであってもアクターの演技や表情を確認することができ、現場に立ち会えてない弊社の演出監督が最終的な OK、NG の判断を下すことができました。ただ、撮影人数が多くなると確認漏れが起こることもありました。例えば、画面外で使用的に間違った方向を見ているアクターがいても、気づかずに OK してしまい、現場に立ち会うことができない難しさも感じました。フェイシャルに関しても演技中のヘッドマウントカメラの映像をチェックする必要があるため、リアルタイムにリモートで確認できるようにしました。ヘッドマウントカメラは最大で8人分同時撮影可能なので、フェイシャルマーカーが隠れていないかなどのチェックを専任のスタッフを立てて細かく行いました。今回、現場に立ち会えない状況でいろいろ不便がありましたが、無事撮影を終えることができたのは、関わったすべての方々のおかげだと思っており、とても感謝しています。二つ目の試みは、パフォーマンスキャプチャー時のディレクションを行う現場監督の役割を外部の方に依頼したことです。これまでパフォーマンスキャプチャー時のディレクションは自社のスタッフで行うことが多かったのですが、本作では海外アクターとのコミュニケーションの実績や、より多様な視点を取り入れるために外部の方に依頼することになりました。現場監督にはアクターとの関係性の構築や、パフォーマンスキャプチャースタジオスタッフへの細かな指示や要望出しなど、リモートでは難しい役割を担っていただけました。ただ、こちらの意図を正しく伝えておかないと、撮影の時に混乱が生じるので、現場監督にはディレクションだけではなく、
カットシーン内の演出について、弊社の演出監督が出したプランをもとに、内容の理解と改善を共に行っていただきました。時間はかかりますが、様々な資料をもとに何度もすり合わせることで、撮影時にはスムーズな進行が可能となりました。また、現場監督からの提案により、リハーサルの一環として、簡単に組まれたセットの中、代役のアクターに演技をしてもらい、キャラクターの立ち位置、シチュエーションの確認などを行うことで、完成のイメージをより具体的なものにしていきました。その際に撮影した動画を開発チーム内に共有することで、シーンの雰囲気や内容をカットシーンが制作される前に、大まかではありますが周知することができたのは、良いフローだったと感じています。パフォーマンスキャプチャー終了後、リソースの制作とルミナスエンジンへの組み込みが始まります。アニメーションデータ、ヘッドマウントカメラの映像をもとに、レイアウトやボディ、フェイシャルアニメーションの制作が行われます。また、ライト、VFX などの要素も同時に制作を行います。これらに関しては、後で各担当者が詳細を解説します。最終的にすべての要素をルミナスエンジンに組み込んでカットシーンの完成となります。以上がカットシーン制作のワークフローを交えたパフォーマンスキャプチャーの解説になります。続きまして、キャラクターリギングについて紹介します。はじめまして、リギングアーティストの富岡康介です。フォースフォークンでは、キャラクターリギング、シミュレーションセットアップを担当しました。私からは、リグに関するアニメーターの作業効率向上のための工夫などについてお話ししたいと思います。はじめに、本作のすべての人型キャラは、子供も含め180センチ相当の共通骨格を採用しています。共通化された骨格は、男女の骨格の違いなどをブレンドした平均的な関節位置になっています。骨格を共通化することで、すべての人型キャラはアニメーションリターゲットをせず、モーションの流用することが可能になっています。このままでは、キャラクターがすべて同じサイズになってしまうので、キャラクターの身長に応じたサイズを設定しています。ルミナスエンジンでは、ベーススケールというキャラクターのサイズを調整する機能で身長差を設定していきました。カットシーンのために作成されたリグは、パフォーマンスキャプチャー、レイアウト、アニメーションポリッシュの工程別に3種類のリグを作成しました。加えて、アニメーションポリッシュ作業は、モーションビルダーとマヤの両方で行われたので、それぞれにリグを用意し、合計4種類のボディリグを作成しています。次に、ボディリギングのワークフローです。基本的に、ルミナスエンジン用のモデルデータをコンバートしてリグに使用しています。ルミナスエンジンのシェーダーをマヤのビューポートで表示するプラグインはありますが、処理負荷が高いのでアニメーション作業には適していません。なので、モーションビルダーやマヤで読み込めるマテリアルにコンバートしました。パフォーマンスキャプチャー用のボディリグでは、大量のキャラクターを素早くリギングすることが求められました。モデルのコンバートからキャラクタライズまでをなるべく自動化する必要があり、ツール開発がしやすく、スクリプトが書きやすいマヤで作業しています。本作では、各キャラクターごとに身長の調整が必要になるので、キャラクターのトップノードにスケールをかけています。また、キャラクターモデル作業が並行で進んでいるので、パフォーマンスキャプチャー用に仮モデルを使用しています。仮モデルは、ルミナスエンジンのモデルデータ形式としてエクスポートされているので、そのままキャラクターの仮実装に使用しています。レイアウト以降では、関節用にインハウスのエクスプレッションが必要だったり、キャラクターのルートモーションを制御する必要があるため、モーションビルダーでキャラクターレイズからコントロールリグの作成を行っています。このように、モーションビルダーの標準パイペットリグにキャラクターのルートモーションをコントロールできるリグが追加されています。レイアウトができる程度のセットアップなので、服や髪などの骨は入っていません。また、キャラクターモデルはフィックスしてない状態で作成し、モデリングと並行作業を行っています。アニメーションポリッシュ用のボディリグでは、モーションビルダー用とマヤ用の2種類を作成しました。左がモーションビルダーのリグ、右がマヤのリグです。マヤはスクエアエニックス内製のモジュラーリギングシステム、クラフトを使用しています。キャラクターモデルはフィックスしたものを使用しています。入れ物にジョイントも入っている状態です。どちらのリグも同じメッシュ骨、スキニングになっており、
コントローラーの部分が異なるだけになっています。ボディリギングについては以上です。次はフェイシャルリギングについてです。Hi everyone, I'm Michael Eden. I'm a technical artist in Forspoken, and I'm going to share about the facial rigging workflow using Maya in our studio. So, without further ado, let's get started. For creating facial rigging, we need to go through some steps. So, let's have a look at this overview first. These are the steps we took, and let's dig into the first step, Photoshop. We do a Photoshop session for some important characters in the game, such as the main character, bosses, or the NPCs that often appear in the cutscene. We use several cameras from the front, side, and 3/4 angle face, so we can have more detailed expression from different angles. During the session, we took a photo of each single expression, and also some combined expressions. For a single expression, we take a photo of every movement of each part of the face, such as mouth movements, eyes, and brows. For reference, you can take a look at the Facial Action Coding System, or FACS. Then, we take a combined expression that consists of several expressions combined into an emotion. These expressions are the same for every person, regardless of their nationality and culture. For example, happy, sad, and angry. You can take a look on 7 universal facial expressions as reference. All the photos will be used for reference guide and also for 3D model scanning. The next step is to scan all the photos into a 3D model and use it as blend shape targets. From this scan model, we need to do some tweaks, such as first, clean the flow by smoothing the jaggy area. Second, when making a certain expression, we want to exclude the unwanted movements. For example, when we push our jaw forward, unconsciously we tend to make a subtle movement of the neck to go forward also. We make the blend shape target only affecting the jaw area without moving the neck. Third, split the targets into left and right side of the face. For example, from the closed eye expression, we can split the model into the left closed eye and the right closed eye, so we can assign the target for each eye controller. Fourth, from combined expressions, we can split the expression into several single targets. For example, happiness expression can be split for making a smiling mouth and smiling eye blend shape targets. Also, don't forget to split it again into left side and right side. Once we finish tweaking all blend shape targets, these targets can be used for the next step, creating the facial rigging system. Using our internal facial rigging tools, we generate 2 rigging systems. One is a blend shape rigging system that uses blend shape targets as a deformer, and another one is a joint rigging system. Inside Maya, we mainly focus more on creating the blend shape rigging, so it can offer the freedom to directly adjust and tweak its blend shape target for each facial action unit. Once we finish on blend shape rigging, it's time to generate the joint rigging. On this joint rigging system, we duplicate the face mask and we assign joints around the face. This joint will match the movement of the blend shape rigging system, so the character can be used in Lumina's engine without any issues. The last step, we add wrinkle effects on the facial using a normal map. When the controller moves, the normal map value in some part will be override by wrinkle normal map. This will trigger the wrinkle effects in some areas. The most noticeable area is around the nose bridge and in the middle of the eyebrows. So that's for now. Hope you enjoyed the video. Thanks for watching. Oh, bring it, you mangled monsters! 次はレイアウトについて紹介します。カットシーンの重要な役割の一つは、キャラクター性を描き出すことです。フレイやオーデンの仕草、表情、セリフなどから、キャラクターの状況や心情が伝わりやすいレイアウトを絵コンテ段階で設計しています。加えて、平均90秒のシーンを飽きさせることなく、流れの中にコントラストを作り、次の展開に興味を持たせて、ゲームにつなぐことも意識しました。また、アート視点のバランスも重視し、ライティングの印象も大事にしています。キャラクターの表情に自然と目が行くように、
顔に対する極端な逆光やハイコントラストは避けたり、存在感を認識しやすくするために、シルエットを出す光の当て方を心がけたりしました。レイアウトでは数十体のキャラクターが登場するカットシーンがあるため、高いフレームレートを維持できるモーションビルダーを主に使用していました。では、レイアウトにおけるルミナスプロダクションズのツールやフローの一部を紹介します。まず、レイアウトには演技場所のエンバイロメントが必要です。ルミナスエンジンには実装されたエンバイロメントで演技エリアを囲い込み、FBX 形式に出力できるツールがあります。切り出したエンバイロメントをオートデスク製品に持ってくるパイプラインを構築していました。続いて、オートデスク製品で使用していたインハウスツールの一部を紹介します。レイアウト時にボイス配置を行っていましたが、収録ボイスをシーン上に自動配置するツール、そしてレイアウトでタイミングを調整した場合のために、ボイス配置情報を再びエクスポートするツールも作成していました。エクスポートされた情報をもとに、ルミナスエンジンにボイス実装を行うフローです。カメラツールでは、実装仕様に沿ったカメラの作成、切り替え、選択、焦点距離の設定など、カメラに関する操作が集約されたツールで作業効率化を図っていました。また、タイムコードをつけてレンダリングする機能も搭載しています。レイアウトが完了したら、アニメーションとカメラデータを出力します。エクスポーターでは、アニメーションの圧縮率や絶対座標、相対座標、ループ指定も設定可能です。他にも多くのインハウスツールを使用してレイアウトを進めました。次はアニメーションについてです。ここからはボディアニメーションについて解説します。フォースポークンでは役者の演技を最大限に活かす方針でアニメーションポリッシュを行いました。個々の俳優の豊かな特徴を見逃さず、リアルな動きを再現することを心がけました。また、本来ゲームには不向きとされるロングスカートやケープなどの裾が広がったデザインの衣装は大きなチャレンジでした。揺れ物はアニメーターとテクニカルアーティストが連携し、ポリッシュを進めていきました。レイアウトではほとんどをモーションビルダーで制作していましたが、ボディのアニメーションポリッシュではマヤの使用率の方が高かったです。マヤを選択肢に入れたメリットは、アニメーターが簡易的なリグを自由に組みやすく、作業効率が良かったこと、そして、マヤを使用可能とすることで、アウトソースの選択肢が広がったことがあります。次に、弊社のインハウスツールの一部を紹介します。ルミナスエンジンに実装されているカットシーンデータから、キャラクター、それに紐づくリグ、アニメーション、カメラ、ボイスタイミングの情報をマヤに読み込み、シーンを構築するツールがあります。このツールはアニメーションポリッシュのパイプライン構築に役立ちました。アニメーションポリッシュを行う際に、モーションビルダーでレイアウトしたデータをマヤに読み込んで作業を始める方法もありますが、弊社ではレイアウトが完了後、カメラ、ボディアニメーションデータをルミナスエンジンに実装し、先ほどのインハウスツールを使用してアニメーションポリッシュを始めるパイプラインを構築していました。このパイプラインのメリットとしましては、レイアウターとアニメーターが別担当者でも事故が起こりにくい環境を構築できることです。モーションビルダーで作られたシーンデータは、1カット目からラストカットまで順序よく、また隙間なく配置されていないことがあり、複雑な作り方をしている場合、その情報をアニメーターに伝えることが困難なことがあります。そこで出力されたカメラやボディアニメーションが0フレ目から隙間なく配置された実装データを使ってシーンを構築することで作業者間のミスを防ぎました。ルミナスエンジンとオートデスク製品を連結、設計されたツールは他にもあり、例えばインゲームモーションをカットシーンに使用したい場合、実装データからマヤのリグにインポートするツールを使用します。汎用なアニメーションやNPC のアニメーションをカットシーンに流用する場合は非常に便利です。また、出力時にはレイアウト時と同じく
個々のアニメーションに圧縮率を設定することが可能です。ゲームの容量や演出を考慮しつつ、アニメーション精度をコントロールして品質を保つようにしています。ボディアニメーションの解説は以上となります。続きまして、フェイシャルアニメーションについて紹介します。それではフェイシャルアニメーションのパートです。リードフェイシャルアニメーターの田中祐介です。よろしくお願いします。ルミナスプロダクションズのゲームとして初めて実在する人物のアニメーション作業に取り組むことになったフォースポークン。そのフェイシャルアニメーションの全体的なワークフローとクオリティアップのアプローチをご紹介いたします。まずワークフローの大まかな流れを説明します。はじめにフェイシャルアニメーションの作業に必要なデータをレイアウトシーンから出力、そしてダイナミクシーズを使ったトラッキング、次にマヤでのシーン構築とそのシーンを使ったリターゲティング、出力したフェイシャルアニメーションをゲームに実装し、最後にゲームを確認しながらポリッシュしていきます。それではデータ出力から解説していきます。レイアウトされたモーションビルダーのシーンデータからフェイシャル作業に必要な情報を出力します。一つはボイスポジション、もう一つはショットレンジ。ボイスポジションというのはどのセリフがどのタイミングで再生されるのかを記載したファイルです。モーションビルダーのストーリーとルミナスエンジンのタイムラインとで音声のタイミングを合わせるためにややこしい計算が必要なのですが、ヒューマンエラーを回避するためにクリック一つで情報を出力するツールを作成して対応しました。ショットレンジというのはどのクリップがどのショットのどのフレームを使用しているかという情報で、ヘッドマウントカメラの動画とシンクさせるために必要な情報です。こちらも専用のツールから出力します。続いてトラッキングです。フォースポークンではダイナミクシーズを使ってトラッキングを行いました。トラッキングでは特別なことはしていませんが、先ほど出力したショットレンジを参照して必要な部分、必要なレンジのみを対象にすることで無駄な作業が発生しないようにしています。トラッキングが終わったらマヤでフェイシャルリターゲットを行うためのシーンを構築します。シーンを構築するための専用のツールを使ってショットグリッドやルミナスエンジンで作成したカットシーンファイルから情報を取得します。その情報を元にしてフェイシャルアニメーション作業に必要なフェイシャルリグ、ボディアニメーション、カメラアニメーション、これらのデータをこのツールでまとめて読み込みます。このツールはボディアニメーションのポリッシュでも使われていますが、それぞれの作業に必要なデータのみを選択して読み込むことができるため、シーンデータが重くなりすぎてしまうことはありません。また、ルミナスエンジンのタイムラインと同じ状態を簡単な手順でマヤ上に構築できるようにすることで、シーン構築にかかる時間とヒューマンエラーをかなり削減できたと思っています。ボイスデータも同じような手順で読み込みを行います。ボイスポジションを元にしてゲームに実装されたボイスのフレーム位置とボイス ID をカットシーンファイルから取得。セリフの文言が記載されたファイルからセリフの内容をそれぞれ取得して、必要なセリフのみを選択して読み込みます。シーンの構築が完了したら、リターゲティングの作業に移ります。マヤとダイナミクシーズパフォーマンスを行き来して、リターゲティングを行います。一通りリターゲティングが完了したらゲームに実装し、ポリッシュ作業に移ります。フェイシャルはライティングとの関係性がとても強いため、ライティングが完了してからチェック。必要であればマヤでアニメーションを調整し、再度ルミナスエンジンで確認。これを繰り返してポリッシュしていきます。マヤから出力したアニメーションは、すぐにルミナスエンジンに反映させることができるのですが、ツールの行き来が発生してしまうのは今後の課題だと思っています。フォースポークンの開発を通してフェイシャルアニメーションで最も難しかったのは実在するアクターに似せるということでした。モデルデータはスキャンした本人そのものなのにアニメーションが数ミリ違うだけで偽物になってしまう。さらに映画や SNS の写真などから誰でも容易に本人との比較ができてしまうためアニメーターでなくても違和感を覚えてしまう。そこで開発中期からアクターに似せるということ以上にゲームの主人公フレイ・ホーランドとしての正解を目指すことにしました。
ゲームモデルを使ってリファレンスを多数作成して、フレイの表情として合っているかどうか、正解なのかを判断する。アクターに似せないわけではなく、キャラクターとしての正解を用意しておくことで、アニメーションポリッシュが効率的に行えました。フェイシャルアニメーションのパートは以上です。次はセカンダリーアニメーションのパートです。ボディアニメーションとフェイシャルアニメーションに続き、服や髪などセカンダリーアニメーションについてお話ししたいと思います。本作ではセカンダリーアニメーションはアニメーターがコントロールせず、テクニカルアーティストやリギングアーティストがシミュレーションで動かすことをコンセプトとしています。基本的にはシミュレーションで動かしますが、すべてのセカンダリーアニメーションをシミュレーションで対応するのは難しいので、地面や椅子に座るなど特定のシチュエーションのみ、服や髪の動きをアニメーターに追加してもらいました。また、シミュレーションを完全にオフにすることは少なく、アニメーションキーとシミュレーションをブレンドさせて、最終的な動きを作っていきました。本作では、スクエアエニックスのテクノロジー推進部で開発された、ボナミック3というバージョンを採用しています。シミュレーションセットアップのワークフローです。服や髪の骨入れからシミュレーション設定まで、マヤでオーサリングをします。まず、ボディのスキニングをフィックスさせます。次に、マヤでセカンダリー用の骨を追加し、スキニングをします。必要に応じて、突き抜け防止のため、エクスプレッションを設定し、セカンダリー用の骨に対してシミュレーションするノードを設定していきます。マヤでシミュレーションの動きを確認できるように、ルミナスエンジンとマヤで挙動がほぼ一致するようになっています。調整が完了したら、マヤから各種データをエクスポートし、ルミナスエンジンに実装していきます。各種データの実装が終わり、キャラクターをルミナスエンジンで読み出すと、自動でシミュレーションが開始されています。あとは、モーションを再生してのチェックと調整を繰り返していきます。ルミナスエンジンでは、各種中間データのホットリロードと自動アセットビルドがサポートされており、シミュレーションデータやスキニング等を調整した場合でも、再度マヤからエクスポートするだけで自動的にバイナリデータにコンバートされ、リロードされます。これらの機能により、イテレーションが必要なシミュレーション調整作業がかなり短縮されました。次に、カットシーンの服や髪のセカンダリーアニメーション、ワークフローの一例をご紹介します。並行作業で進めていたシミュレーションのセットアップ、カットシーンの実装が完了したら、服や髪などが破綻なく動いているかチェックをします。この時、カットシーンのモーションで破綻していた場合、シミュレーションのセットアップを再度調整します。このカットの場合、シミュレーションの硬さを調整して完了です。シミュレーションの動きをカットごとに調整するには、ルミナスエンジンのアクションクリップという機能を使い、シミュレーションの各種パラメータを調整することができます。また、ゲーム画面にリアルタイムで反映されます。このカットの場合、ロングスカートのキャラクターが座っているので、追加の対応が必要です。まず、アニメーターが服のアニメーションキーをマヤやモーションビルダーで追加していきます。設定にもよりますが、アニメーションキーを追加しただけでは、アニメーションキーの動きとシミュレーションが混ざって動くので、シミュレーションの震えが残ったり、形状などが良くない場合があります。最後に、アクションクリップという機能を使い、アニメーションキーで作った形状に近づけたり、シミュレーションの硬さを調整して完了です。以上がセカンダリーアニメーションのワークフローになります。次は、シネマティックライティングについてです。はじめまして、ルミナスプロダクションズのリードシネマティックライティングアーティストの黒木と申します。今回は、フォースポークンにおけるシネマティックライティングについてお話をさせていただきます。ではまず、ライティングの開発環境について少しご紹介をさせていただきたいと思います。従来よりルミナスエンジンにはイベントでライティングなどを行うための機能が備わっていましたが、今作ではさらなる拡張を進めております。新規要素を含め、空、露出、影など、環境を構成するほぼ全ての要素をタイムライン上でオーバーライド、アニメーションできるように拡張され、以前よりも表現の幅が増しております。
また、ルミナスエンジンにはノードを組み合わせることで複雑なことでもアーティスト単独で対応ができる機能が実装されています。シネマティックライティングではキャラクターにライトを追従させたり、マテリアルをイベントのみ微調整するといったような用途で使われています。ルミナスプロダクションズではエンジン開発チームはタイトル開発チームとは別に組織されており、アーティストの要望などに素早く対応できる構造となっております。では、実際の流れに沿って解説をしていきたいと思います。ライティング作業を始める前に、カラースクリプトや絵コンテを確認しながら、アートディレクターチームからそのシーンの演出意図について説明を受けます。今回は、チャプター3の酒場のシーンを例に演出意図の解説をいたします。深夜の酒場。画面中央右側の女性がフレイ、左側がオーデンです。フレイがアーシアの牢獄からオーデンにより助け出された直後のイベントとなります。異世界への転移、生存の危機、投獄と立て続けの困難から解放され、フレイはようやく一息ついていますが、助け出された代償としてオーデンが何かを要求するのではないかと回帰的になっています。対してオーデンは滅亡の危機にあるこの世界をどうにか打開したいと考え、正気の中で生存、活動ができるフレイに対して希望を見出しているという対照的な二人のシーンです。キャラクターライティングを行う前にフィールドライティングを調整します。インゲームのライティングはある程度視認性が担保された明るい状態になっています。それを露出やフォグ、背景ライトや環境光などをオーバーライドしてシーンの演出に沿った状態に調整します。ここではフレイの不安感に合わせて全体的に暗く、心もとないろうそくの光によって人物がライティングされています。また、ろうそくはオーデンの近くに配置され、彼女をより明るく照らし、フレイが少し暗くなっています。これにより、二人の心情の差を表しています。また、このタイミングでフォーカスの調整も行っております。ルミナスエンジンではカメラの画角と F 値に基づきボケを作り出すことができます。カメラなどを使ったことがある人は直感的に使用できる機能となっています。この機能を使用してキャラクターの内面に迫りたいときはボケを強く、状況を説明したいときなどはボケを弱く設定していきます。環境、フォーカスの工程が完了したところで、キャラクターライティングに入っていきます。キャラクターライティングでは、キーライト、フィルライト、リムライト、キャッチライト、ヘアライトなど、複数の意図を持ったライトで演出意図とキャラクターの魅力が伝わるようにライティングを行います。このカットでは、キーライトの角度とフィルライトの弱さによりフレイに落ちる影を濃く固めにし、アイキャッチは鋭く入れることでフレイの強い猜疑心を表現しています。フレイとは対照的に、オーデンのカットでは、影は柔らかく明るいライティングになっております。強めのアイキャッチにより彼女が抱いているフレイへの期待を表現しております。キャラクターライティングが完了したら、グレアやカラーフィルターの調整を行い、ライティングの工程は終了となります。以上、ご清聴ありがとうございました。それではカットシーンの完成までをダイジェストでご覧ください。A pint of your finest ale, my good sir. Oh, hell of a kick. You guys do not mess around. All right, let's hear it. This isn't gonna last long. My father researched the phenomenon known as the Tirana extensively. Tirana? The tunnel of light you traveled through? I believe his work holds the answers you need. 本日は様々なお話をさせていただきましたが、皆様が少しでも楽しんでいただけたなら幸いです。フォースポークンはゼロからチームを組織し、意欲のあるメンバーが揃い作り上げたゲームです。チームでは個々に明確な役割を持ち、学習し続けることを重要に考えています。チームのコミュニケーションでは、仲間の意見を大切に、
共に作り上げ、成長していける関係を尊重しています。チームの方針は、テクノロジーとグラフィックスの融合による、今までにない新しい体験を届けることです。そのために、弊社では、ルミナスエンジンと呼ばれるゲームエンジンを開発しております。時代のトレンドの技術をいち早く取り入れ、最先端のグラフィックスを常に追求するためです。オートデスク製品との強力な連携も引き続き必要不可欠になっていくと思います。今後も試行錯誤を重ねながら、世界でも通用するクオリティを目指していきます。まだフォースポークンをプレイされていない方は、ぜひ手に取ってプレイしていただければと思います。皆様、ご視聴ありがとうございました。